prayer. After that, we can continue. Okay, ma'am. Principals are also joined. Okay, I think. we'll start. We'll start. Okay. Manish, phone Okay, good. record. Sir, Naik sir, ready? Ravindra sir. మేడం ఓకేనా అక్కడంతా? మేడం ఓకే అయితే ఈ రికార్డింగ్ అవుతుందా మేడం? మనం రికార్డ్ చేయమంటున్నాం. సార్ మన సాంశివరావు సార్ చేస్తారు కదా. ఓకే మేడం ఒకసారి చెప్పండి రికార్డింగ్. ఓకేనా? ఆల్రెడీ రికార్డింగ్ స్టార్ట్ అయింది సార్. ప్లీజ్. మేడం ఇంకొక విషయం మేడం, సార్ పీపీటీ ఉండదు, డైరెక్ట్ గా సార్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఓకే 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 మేడం. ఓకే. Okay, good afternoon everyone. I welcome you all to the one-day national webinar on how to make a startup organized by the Entrepreneurship Development Cell of the prestigious SRN BGNR College in collaboration with the IQAC of our college. I thank respected Commissioner of Collegiate Education for establishing the ED cells at a very primary level. Those are at the GDC's level. And I also thank our beloved principal sir for permitting us to conduct this activity from our side, and our IQAC, which is always supporting us and motivating us to conduct such activities. And all the participants who have joined and going to be joined this webinar in 1 or 2 minutes. And I thank all the staff members and other non-teaching staff members of our college who are supporting these activities for the enlightenment of the college. And I request Samsivarao sir to play the prayer, and we start the activity with the prayer. Later we continue the proceedings. Thank you. Samsivarao sir. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Subhalam, Malayaj Sitalam, Sasya Syamalam, Mataram, Vande Mataram, Suprajyosna Pulakitayamini, Kusumita Drumadhala Shobhini, Suhasini Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Jaya Jaya He Telangana, Janani Jaya Ketanam, Mukoti Guntukalu, Kataina Chetanam. Jaya He Telangana, Jaya Ketanam, Mukoti Guntukalu, Kataina Chetanam. తరతరాల చరిత గల తల్లి నీ రాజనం, తరతరాల చరిత గల తల్లి నీ రాజనం, పది జిల్లుల నీ పిల్లలు ప్రణమిల్లిన శుభ తరుణం. జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ. పోతనది పురిటి గడ్డ, రుద్రమతి వీరగడ్డ, గండర గండడు కొమురం భీముడే నీ బిడ్డ. కాకతీయ కళా ప్రభల కాంతిరేఖ రామప్ప, గోలుకొండ నవాబుల గొప్ప వెలుగే చార్మినార్.
జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ, జయ జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కేతనం, ముక్కోటి గొంతుకలు ఒక్కటైన చేతనం, జయ జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కేతనం, ముక్కోటి గొంతుకలు ఒక్కటైన చేతనం. Welcome back, all of you. We all know that India is the large pool of talented young youth, but many of those talented youth are working under many employers. Some of them are, we know, like like Microsoft, Coca-Cola, and many international organizations are headed by the Indian managers. But as such, we know many surveys also proved that India is in managerial side, it is so good, but in the entrepreneurial and innovation side, it is lagging behind when we compare to the West. So the reason may be a lack of encouragement to the innovations, of course, our education system, and so on. So to make the students and particularly the youth, as we know, India is now, it is a largely young populated country in the world. So to divert these young talented people to be the creators of the job, Indian government as well as the government of Telangana also has started many entrepreneurial skill oriented schemes. And of course, we don't know many of them, because if one entrepreneur is created, his burden on the society, because if one educated man has no job, he is a burden to the society. If he became the entrepreneur, the burden of that fellow on the society is reduced. Of course, if in a classroom of 100 people, if 10 students are made entrepreneurs, the burden of those 10 people is reduced to the society. In turn, if these people, each one has created 2 jobs, has given 2 jobs, they will be, it means that these 10 into 2 plus they themselves means 30 people become entrepreneurs, and so this chain increases and so on. So job seekers are not important of the day. Today is the day of job creators. So our MHRD, Ministry of Human Resource Development, in view of this, has started a program on national innovations and startup policy in 2019. And we all know that Make India is also the policy of the present government. So to boost these schemes and to make our students to divert towards the innovations and creative ideas, our Commissioner of Collegiate Education also has taken a step further and started ED cells, entrepreneurship development cells, in the college level, government colleges level. Of course, these students, they are the creators of lot of ideas, but they don't know the direction, where to go and whom to approach. And ED cell bridges this gap between the opportunities and the students, and it creates awareness among the students in generating ideas and in creating opportunities in the entrepreneurial sector, and how to market our product and how to get financial facilities. And the ED cell of SR and BGNR college is planning a series of activities. Of course, this is the first among them, to guide our students, and not only our students, the students of all the GDCs in this direction. I once again thank our beloved principal sir, Sri K.S. Ratna Prasad Garu, for accepting
to conduct this program, and also Sri K. Ajay Kumar Garu, Joint Director and General Manager of District Industrial Center, Khammam District. Of course, I just sent him a message. With the message, he immediately responded, and he called me back. And he was when I talked to him, he was so enthusiastic. And he has shown his interest to talk with our students. Thank you so much, sir. And I also thank our IQAC. Of course, we have a good team of IQAC which always supports us for these activities. And I thank IQAC and other staff members who are working with me from the last 4 to 5 days to conduct this activity. And I also thank all the staff members of a large family. Of course, we have in SR and DGNR Government Arts and Science College to who has made me, to motivate me to conduct this activity. Now I request our dynamic IKC coordinator, Sri Anjani Saraswati Madam, to say a few words to, in this regard. Okay. Thank you, ma'am. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I am Anjani, IKC coordinator, and amicable welcome to this webinar. So actually, I want to say only one thing. Before that, I congratulate Dr. Satyavati ma'am, convener of EDCell, on conducting this powerful webinar with the support of our kind and dynamic principal, sir, Sri K.S.S. Ratnaprasad Garu, and other staff members. And I express my sincere thanks to the key person of today's webinar is Sri K. Ajay Kumar Garu, General Manager, District Industries Center, Khammam. Thank you and welcome, sir, Ajay Kumar Garu. And my dear students, I want to tell you one thing, only one point. So, gain knowledge from this webinar. It will be very useful when you start working on your own startup idea. And generally, we make mistakes and we learn from our mistakes. It's good, okay, but it is better to learn from the experts like Ajay Kumar Garu instead of repeating the mistakes, same old mistakes. So here is your expert, and acquire the required knowledge to start your startup ideas, and listen to him, his valuable words carefully. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. As I want to restrict the time to the resource person, I have given a very less time to you. Please pardon me. And now I request our principal, Sri K.S.S. Ratnaprasad Garu, to say a few words in this regard. Good afternoon, everyone. Thank you, ma'am, for inviting me. On the very outset, I congratulate and thank the team IQC and the EDs of the college, Dr. Satyavati Garu and Ms. Saraswati Garu, for hosting this webinar for the benefit of the students. I thank Sri K. Ajay Kumar Garu, Joint Director and General Manager of District Industrial Center, Khammam, for conceding our request by taking his time off from his busy schedule and addressing us, and our students should be benefited by this talk, because when you listen to such great people, you will be inspired to do something. I hope this webinar will definitely yield good results for our students. Be motivated from soft speech, and whenever you get doubts, be in touch with sir. Sir will definitely help us. And once again, I thank EDC and IQAC. Once again, ma'am, thank you. Thank you, Anjani ma'am. Thank you, Satyavati ma'am, and the team IQAC and the team EDC. Once again, thank you, sir, for accepting our invitation and be a part of this webinar. Thank you, one and all. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for your blessing. And with your support and blessings, we go forward, and we make several. We will conduct several events like this, and to enlighten our students, and that definitely
will help our students to become the entrepreneurs of the future. Now I request Shri Shanti Kumar sir, Assistant Professor of Chemistry and member ED Cell, to introduce our resource person of today, Sri K. Ajay Kumar Garu. Good afternoon, everybody. Thank you, madam. It's a great pleasure to honor our resource person, Sri K. Ajay Kumar Garu. So, respected chairperson, principal K.S. Ratnaprasad Garu, and today's function convener, EDC cell convener, Dr. Satyavati Garu, and IQSC coordinator, Anjani Saraswati Garu. Today, our chief guest and resource person, Sri K. Ajay Kumar Garu, director and manager. He got BTech Medical Engineering and Siddhartha Engineering College and Vijayawada in 1985. Sir joined in the government services in South Central Railways in 1986 as trainee engineer and worked up 1987. Later, he joined in SCC Limited in the year 1987 and worked up to 1989 as AEE, and later joined in the state government services in industries development in the year 1989. As industrial promotion officer, he worked in Warangal, Khammam, Karimnagar, Adilabad, Hyderabad, and Bhadradri Kottagudem districts in various capacities. Now working in Khammam district as Joint Director, General Manager of Industries from September 2020. So during his services, he made lot of contributions in implementing the government policies of both state and central at grassroots level, that is at a district level. So he is one of the largest contributor for development of granite industries and cold storages units in Khammam district, and put up more than 32 years services in different levels of the department. So thank you, sir. Thank you very much for introducing about you, and thank you, madam. Thank you so much, Shanti Kumar sir, for Welcome, introducing our speaker of today. And Sri Ajay Kumar sir, in his profile, I studied that he's the main contributor, one of the main contributors of the granite industries. Of course, we know to Khammam, granite is the heart. So to the development of granite industries and also for the development of cold storages, he contributed a lot. And he has put up 32 years of service, and still he has 3 years of service more. So we have a very learned and experienced person today regarding the industrial sector, and I think our students will be enlightened with you, sir. I welcome you once again, and I request Sri K. Ajay Kumar sir, JD and GM of DIC, Khammam district, to address our students. And after the resource person's address, we have a question and answer session. I request the participants to post your queries in the chat box, or after the conclusion of a resource person's talk, you can directly interact with the resource person. Whatever you can have the chance to interact with sir, and if you post it in the chat box, so we will make him read the questions and answer the questions. Thank you so much, sir. I welcome Sri K. Ajay Kumar sir to deliver his lecture and to interact with our students. Respected Principal Ratnaprasad sir, Madam Dr. Satyavati Garu and Anjani Madam, and good evening to all the participants.
ఈ వెబినార్లో నన్ను మెయిన్ లెక్చరర్గా చేసినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానండి. మనకి గవర్నమెంట్లో ప్రతి ఎవరి సెక్టార్కి ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నదని మన స్టూడెంట్స్కి, ముఖ్యంగా మన ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి తెలుసుకోవాలా. ఎందుకంటే ప్రతి మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఏ సెక్టార్కి ఏ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేస్తుంది అనేది ముందు ఒక ఐడియా ఉండాలి. అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ వీటికి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. అట్నే చైల్డ్ అండ్ ఉమెన్కి చైల్డ్ అండ్ అదొక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఐటీకి ఒక సెక్రటరీ, దానికి ఒక డిపార్ట్మెంట్, దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. అట్నే పోలీసు మామూలుగా ల్యాండ్ ఆర్డర్కి ఇట్లా డిఫరెంట్ మనకి అన్నిటికీ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో డిఫరెంట్ సెక్టార్ పీపుల్కి డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడానికి కానీ వాళ్ళకి ఇది చేయడానికి వాళ్ళ ప్రతి సెక్టార్ని సపోర్ట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ పనిచేస్తున్నాయి. అవి దాదాపు 40 డిపార్ట్మెంట్లు, మనం స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్లు పనిచేస్తున్నాయి. పర్టికులర్గా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంటు స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళని క్వాలిఫై చేయటం, వాళ్ళని క్వాలిఫై డిగ్రీ లెవెల్ వరకు లేకపోతే పీజీ కానీ ఎంబీఏ కానీ క్వాలిఫికేషను వాళ్ళ క్వాలిఫై చేసిన తర్వాత వాళ్ళని బయటికి సొసైటీలోకి వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళు జాబ్ చేసి వాళ్ళ లైఫ్ని లీడ్ చేయాలా, లేకపోతే వాళ్ళు సొంతంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవటం ఎలా అనేది ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ ప్రతి ఎవరి కాలేజీ ఇప్పుడు ఈడిపి సెల్ రీసెంట్గా మాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు, మీ దగ్గర కూడా ఎంటర్ప్రినర్ డెవలప్మెంట్ సెల్ అని ఉన్నదనే ఇది మేము ఫస్ట్ టైం వింటున్నాం. ప్లస్ నేను ఏ కాలేజీ ఫస్ట్ మీరు ఎస్ఆర్ఎన్ విజయనగర్ కాలేజీ వాళ్ళు ఫస్ట్ టైము ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్కి ఇలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాము, అంటే ఒక ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఒక స్టార్టప్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలనే ఇది తెలుసుకోవాలి, ఎలా స్టూడెంట్స్కి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం ఎలా అనేది ఫస్ట్ ఈ కోవిడ్ టైంలో నిజంగా యాక్చువల్గా మనం ఫిజికల్గా వాళ్ళని మీట్ కావటం కష్టమైన మీరు ఈ వెబినార్ తోటి వీళ్ళందరినీ కనెక్ట్ చేయటం అనేది వాళ్ళకి యాక్చువల్గా అనుకోవటం, ఇంకా ఈ కాలేజెస్ ఓపెన్ అవుతాయా కావా అనేది కూడా మనము ఈ సెకండ్ వేవ్ చాలా సీరియస్గా ఉంది. ఇప్పుడిప్పుడే మనం బయట పడుతున్నాం. మెయిన్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు చాలా దీంట్లో కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా దీనికి కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ కోవిడ్ తోటి చాలా నష్టపోయిందని అనుకుంటున్నాం. ఈ స్టూడెంట్స్కి మనం ఇప్పుడు మీరు కూడా ఈ ఎగ్జామ్ పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు బయటికి పోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఆపర్చునిటీస్ని ఎత్తుకోవటం ఎలా అనేది మనం ఈ కాలేజీలో ఉండగానే వాళ్ళకి చెప్పడం అనేది రియల్లీ మనకి వాళ్ళకి ఒక విధంగా పెద్ద ఆపర్చునిటీ అని నేను అనుకుంటున్నాను సార్. ఈ ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్లో మనందరికీ తెలుసు ఈ స్టార్టప్ అనేది, అసలు స్టార్టప్ అంటే ఏంటి, స్టార్టప్ తోటి మనకి స్టార్టప్ మీకు అకాడమిక్గా మీకు మీ కాలేజెస్లో చెప్పుండొచ్చు, కానీ రియల్ లైఫ్లో ఈ స్టార్టప్ని మనం మొదలు పెట్టడం అనేది అంత ఈజీగా ఉండదు. మనం కాలేజీలో నేర్చుకున్నంత ఈజీగా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ని మనం స్టార్ట్ చేయటం అనేది చాలా కష్టం. ఎందుకంటే మనకి ఆ నాలెడ్జ్ అనేది మనకి అకాడమిక్గా చెప్పిన విధంగా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఉండదు. మీకున్న డిజైన్, మీకున్న ఒక మైండ్లో ఉన్న ఒక డిజైన్ని
మీరు మీరు ఒక ఐడియాని ఒక డిజైన్ చేసుకుంటారు. ఆ డిజైన్ చేసుకున్న దాన్ని మీరు లాంచ్ చేసి మీరు అది రన్ చేయటం అనేది రియల్గా అది బయటకు వచ్చినప్పుడు రియల్గా కష్టం అవుతుంది అది. కానీ మనకి ఇలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టడం తోటి స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి కూడా అంటే ఒక స్టార్టప్ని స్టార్ట్ చేయడానికి ఏమేమి ఎవరిని ఇప్పుడు మనకి ఒక ఐడియా రావటం అనేది కూడా చాలా కష్టం అనమాట. ఇది ఒక స్టూడెంట్కి నేనేం చేయాలా ఒక ఐడియా అనేది ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ అనేది రావటం కూడా చాలా కష్టం. వాళ్ళని బయటికి పోయిన తర్వాత వాళ్ళ కొలీగ్స్ తోటి కానీ కాలేజీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటి కానీ లేకపోతే ఇంకా ఎవరైనా వీళ్ళతోటి వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ తోటి ఇది కలిసినప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని ఐడియాస్ వస్తాయి అన్నమాట. ఆ విధంగా వాళ్ళు ఒక స్టార్టప్ని ఒక ఇది ఒకటి పెట్టాలా, ఒక యూనిట్ పెట్టాలా అనే ఒక డెసిషన్కి వాళ్ళు రాగలుగుతారు అన్నమాట. అంటే మనకి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఎందుకు పెట్టాలా, ఈడిపి ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మనకి వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్కి ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎందుకు పెట్టాలంటే వాళ్ళకి ఒక ఓరియంటేషన్ అనేది అవసరం. వాళ్ళకి ఆ ఇండస్ట్రీ మీద ఏదైనా ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ మీద వాళ్ళకి ఒక ఐడియా రావటం కోసం వాళ్ళకి ఐడియా రావటం కోసం మనం ఇలాంటి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మనం పెడతా ఉంటాం. ఇప్పుడు ఈ బయటకు వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి ఎవరిని కలవాలా అంటే ఏదన్నా ఇండస్ట్రీ పెట్టాలన్నా లేకపోతే ఒక ఇండస్ట్రీ కానీ సర్వీస్ కానీ బిజినెస్ కానీ ఏదన్నా ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే మనకి ఏమేమి కావాలనేది వాళ్ళకి ఐడియా ఉండదు. ఇది మీరు ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్కి కానీ లేకపోతే ఐటీ డిపార్ట్మెంట్కి కానీ మీరు అప్రోచ్ అవుతే మీకున్న బిజినెస్ ప్లాన్కి ఏమేమి చేయాలా అనేది మేము మా దగ్గర ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్లో మేము వాళ్ళకి సరైన గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి సాధ్యమవుద్ది. బయటకు వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో డిఫరెంట్ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఫండింగ్ అనేది కావాలంటే బ్యాంకులు ఉన్నాయి, ల్యాండ్ కావాలంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ ఉంది, సబ్సిడీ లాంటి ఇవ్వడానికి డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, పిఎస్సి లాంటి డిపార్ట్మెంట్స్ ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవాలనే ఎవరైనా ఒక స్టూడెంట్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్గా ఉండి ఎంటర్ప్రైజ్ ఏదైనా పెడదామని వస్తే డిఎస్సికి వస్తే మేము వాళ్ళకి ఏమేమి ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే ఏమేమి అప్రూవల్స్ కావాలా అనేది ఆ యూనిట్ స్టార్టప్ చేసే సార్ అజయ్ సార్ మీరు మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోయారు సార్. సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. స్టూడెంట్స్కి అసలు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు అవసరం, ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ఏంటి, మీ దగ్గరికి ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఓకే స్టూడెంట్కి ఒక ఐడియా వచ్చింది ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి.
స్టూడెంట్ ఏ స్టూడెంట్ అయినా ఫలానా ఒకటి బిజినెస్ కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీ కానీ లేకపోతే ఏదైనా సర్వీస్ యాక్టివిటీ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకొని అది పెట్టాలని వాళ్ళకి ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఒక ఐడియా వచ్చి వాళ్ళు మన ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తే మనకి ఇక్కడ వేరియస్ ఆపర్చునిటీస్ మన ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాయి. మనం ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనే ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీము ఇక్కడ మన డిఐసిలో ఉంది. మీరు మన డైరెక్ట్గా మీరు డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చినా ఏమీ లేదు, లేకపోతే ఆన్లైన్లో కేవీఐసి ఆన్లైన్ .gov అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. దాంట్లో కూడా మీరు మీకు కావాల్సిన యాక్టివిటీని మీరు అప్లోడ్ చేసుకున్నారు. ఒక సింపుల్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది. దాంట్లో మీ పేరు, మీరు ఏమి యూనిట్ పెడదామని అనుకుంటున్నారు, ఎక్కడ పెడదాం అనుకుంటున్నారు, దానికి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత అవసరం ఉంటుంది, ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఎంత అవసరం ఉంటుంది, దాంట్లో సింపుల్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది. ఆ ఫార్మాట్ మీరు కనుక నింపి ఆ ఫార్మాట్ నింపి మీరు సబ్మిట్ చేసినట్టయితే మేమే ఆన్లైన్లో దానికి కొన్ని అటాచ్మెంట్లు, క్వాలిఫికేషను, పాన్ నెంబరు, ఆధార్ కార్డు అని అటాచ్ చేస్తే యూ నీడ్ నాట్ కమ్ టు అవర్ ఆఫీస్. విల్ ప్రాసెస్ ది అప్లికేషన్ త్రూ ఆన్లైన్ అండ్ విల్ సెండ్ డైరెక్ట్లీ టు ది బ్యాంక్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్. And the bank will they call the applicant and apprise will interview the candidate and will come to the whether the candidate will run the unit or not, whether the unit is viable at that place, what he has mentioned at the location he has mentioned. Based on his aptitude and other things, the banker will select the candidate and will give sanction letter on online only. And after sanctioning the after sanction letter, we will give EDP training for 12 days. That is also training will be also training certificate will be also training will be can be done on only. Within 11 days you can get the this training certificate. Based on certificate they can release the bank will release the loan to the candidate. And the KVIC will release the subsidy to the bank directly, and banker will release the subsidy to the candidate there itself. ఈ పిఎంఈజీపీలో మనం అప్ టు 25 lakhs వరకు సబ్సిడీ ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. ఎనీ ఎస్సీ ఎస్టీలు కానీ, ఉమెన్ కానీ, మైనార్టీ కానీ, 18 years క్రాస్ అయిన ఎవరైనా కానీ, 8th class పాస్ అయిన ప్రతి సిటిజన్, ఇండియన్ సిటిజన్ ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనే ఒక సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ ఉంది. ఆ స్కీమ్లో 18 years క్రాస్ అయిన ప్రతి జెంట్ కానీ లేడీ కానీ ఎలిజిబుల్. దీనికి ఎడ్యుకేషన్ 8th class పాస్ అయి ఉండాలా. ఇన్కమ్ లిమిట్ అనేది కూడా ఏమీ లేదు. యాక్చువల్గా 10 lakhs లోపు ఉన్న యూనిట్లకి you need not give any guarantee to the banker. Without guarantee, the candidate will get the loan up to 10 lakhs అన్నమాట. Actually, banker need not ask. Banker should not ask collateral loan up to 10 lakhs వరకు. వాళ్ళు బ్యాంకరు కొలాటరల్ అడగటానికి ఈ పిఎంఈజీపీ స్కీమ్లో 10 lakhs లోపు ఉన్న లోన్కి కొలాటరల్ యాక్చువల్గా అడగకూడదు అన్నమాట. ఈ పిఎంఈజీపీలో రూరల్ ఏరియాలో పెడితే 25 to 35% సబ్సిడీ ఉంది. అలానే మున్సిపల్ ఏరియాలో పెడితే 15 to 25% సబ్సిడీ ఉంది, బేస్డ్ ఆన్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్.
సో ఇట్లా పిఎంఈజిపి అనేది మన ఎస్ఆర్ అండ్ బీజేఎన్ఆర్ కాలేజీల్లో స్టూడెంట్స్ చదువుతున్న ఫైనల్ ఇయర్లోకి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత అందరూ కూడా ఈ పిఎంఈజిపి అప్లికేషన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనే ఒక సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ ఉంది. దానిలో మీరు అందులో అప్లై చేసుకొని వాళ్ళకి జాబు కాకుండా సెల్ఫ్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చేద్దాం అనుకొని దాని సెల్ఫ్గా ఎంప్లాయ్మెంట్తో పాటు ఇంకొక 10 మందికి కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం అనేది చేసుకోవడానికి ఇది ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక స్కీమ్ ఇచ్చేసింది. ఆ స్కీమ్లో మీరందరూ కూడా ఫిట్ అవుతారు. ఈ స్కీమ్ని అవైల్ చేసుకోవచ్చు. మేము ఇక్కడికి వస్తే మేము హ్యాండ్ హోల్డింగ్ సర్వీస్ ఇవ్వటానికి మా ఇక్కడ టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వటానికి ఐపీఓలు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ కూడా వెల్ క్వాలిఫైడ్ స్టాఫ్. మీకు ఏ విధంగానైనా సపోర్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ అన్ని విధాలుగా సపోర్ట్ చేయడానికి మా సిబ్బంది ఇక్కడ రెడీగా ఉంటుంది. అదే కాకుండా మీరు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ కాకుండా చిన్న స్కీములు కాకుండా మీరు 25 lakhs ఎబోవ్ స్కీము ఇంకా ఏదన్నా మీ దీనికి మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఒక ఇండస్ట్రీ కానీ సర్వీస్ కానీ టైప్ ఇండస్ట్రీ అలాంటి ఎంటర్ప్రైజెస్ ఏదైనా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ టీ ఐడియా అండ్ టీ ప్రైడ్ అనే ఒక 2 స్కీములు ఉన్నాయి. టీ ఐడియా అనేది జనరల్ క్యాండిడేట్ స్కీము, టీ ప్రైడ్ అనేది ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ క్యాండిడేట్స్కి టీ ప్రైడ్ అనే స్కీమ్ తోటి, అంటే టీ ప్రైడ్ అనే స్కీము తెలంగాణ స్టేట్ ఇది దళిత ఎంటర్ప్రైజెస్కి తెలంగాణ దళిత ఎంటర్ప్రైజెస్కి స్పెషల్గా పెట్టిన స్కీము. దీంట్లో మీరు ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ ఏదైనా పెడితే ఈవెన్ వెహికల్స్ కూడా మన దగ్గర ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ క్యాండిడేట్కి టీ ప్రైడ్ స్కీమ్ అనేది అది వర్తిస్తుంది. ఈ స్కీమ్లో పెట్టుకుంటే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ 35 నుంచి 45% మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ మీద 30 to 45% సబ్సిడీ రియంబర్స్ చేస్తుంది. అలానే ఏదైనా ఇండస్ట్రీలో పవర్ మీరు వాడుకుంటే పవర్కి ఒక యూనిట్కి 1 రూపీ పవర్ రియంబర్స్మెంట్ చేస్తుంది. అట్నే మీరు బ్యాంకర్కి ఇంట్రెస్ట్ కడతారన్నమాట. మీరు ఒక బ్యాంకర్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకుంటే ఆ బ్యాంకర్కి మీరు 6 to 7 years ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్తో పాటు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ ప్రిన్సిపల్కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేసే దాంట్లో మీరు సపోజ్ 1 రూపీ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తే 12%, 9% పాల వడ్డీ అని తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ 9% రియంబర్స్ చేస్తుంది. ఇట్లా మీకు 5 years వరకు రియంబర్స్ చేసే ఫెసిలిటీ కూడా మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. సార్ మ్యూట్లోకి వెళ్ళారు సార్. ఓకే ఓకే సార్, ఇట్లనే టీఐడి అనే ఒక స్కీమ్ కూడా జనరల్ ఎంటర్ప్రినర్స్కి అదర్ దాన్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ కాకుండా జనరల్ క్యాండిడేట్స్కి కూడా ఏదైనా సర్వీస్ కానీ ఇండస్ట్రీ కానీ పెడితే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తుంది అన్నమాట. ఇండస్ట్రీ సెటప్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి కూడా సబ్సిడీ అప్ టు 15 నుంచి 25% సబ్సిడీ ఆన్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, అట్నే పాల వడ్డీ, పవర్ రియంబర్స్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా అప్ టు 5 years ఇస్తుంది అన్నమాట. ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ ఎందుకని ఇస్తుంది అని అంటే మన స్టేట్లో ఇండస్ట్రీస్ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం మనం ఇవన్నీ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్స్ పెట్టాము. అట్నే మీరు ఒక ఇండస్ట్రీ పెడితే టిఎస్ఐ పాస్ అనే ఒక యాక్ట్ మన దగ్గర పెట్టాము. టిఎస్ఐ యాక్ట్లో ఒక ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వటమే కాకుండా మీరు ఏదైనా ఇండస్ట్రీ పెట్టుకుంటే ఇది అసలు ఫ్రీ అనమాట. మీరు ఒక సింగిల్ ఫార్మాట్లో మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్ దాదాపు 29 డిపార్ట్మెంట్లు
టిఎస్ఐ పాస్లో మీరు ఒక అప్లికేషన్ అప్లోడ్ చేసి సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్, ఐఎమ్ నాట్ డీవియేటింగ్ ఎనీ లోకల్ ఏటిని నేను డీవియేట్ కావట్లేదు అని అని మీరు ఒక సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ ఇస్తే మేము స్టేట్ గవర్నమెంట్ వితిన్ 30 daysలో మీకు కావాల్సిన ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ అప్రూవల్స్ ఒక సింగిల్ పాయింట్ దీంట్లో మీకు టిఎస్ఐ పాస్ అనే యాక్ట్ 2014లో తీసుకొచ్చారు. ఆ యాక్ట్లో వితిన్ 30 days మీకు పొల్యూషన్ కానీ, లేకపోతే టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ కానీ, లేకపోతే బాయిలర్స్ కానీ, ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ కానీ, ఎలాంటి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా ఈవెన్ పెట్రోకెమికల్స్ ఇలాంటి ఎక్కడ ఏ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అప్రూవల్స్ అని, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, మున్సిపాలిటీ కానీ, గ్రామ పంచాయతీ కానీ, ఏ డిపార్ట్మెంట్ అప్రూవల్ కూడా మీరు ఒక సింగిల్ ఫామ్లో, అంటే ఇండస్ట్రీ పెట్టుకునే ఎంటర్ప్రినర్ ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకుండా ఉండటం కోసం మీకు వితిన్ 30 days అప్రూవల్స్ వచ్చేటట్టు ఒక యాక్ట్ మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇచ్చేసింది. దానికి మా డిఐసి కోఆర్డినేట్ చేసి మీకు ఎలాంటి అప్రూవల్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ మేము వాటిని కోఆర్డినేట్ చేసి వితిన్ 30 daysలో మీకు వచ్చేటట్టు, ఒకవేళ అతను ఇవ్వలేని పద్ధతిలో సరైన కారణం లేకుండా ఏదన్నా అప్రూవల్ని పెండింగ్ పెడితే మేము డీమ్డ్ అప్రూవల్ డిఐసి ద్వారా డీమ్డ్ అప్రూవల్ ప్రతి ఇండస్ట్రీకి మేము ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. అందుకని ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్కి ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎవరిని అప్రోచ్ కావాలా అనేదే మన దగ్గర లాగింగ్ అనమాట. మనకి స్టూడెంట్స్కి ఐడియాస్ ఉంటాయి, పాపం ఏదో చేద్దామనే ఇది ఉంటుంది. బయటకు వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అన్ని చాలామంది కూడా ఇండస్ట్రీ పెట్టాలనే ఇది ఉండదు. కొంతమంది అదే చాలామంది జాబ్ చేద్దామని, తెలివిగల వాళ్ళు కూడా జాబ్ చేద్దామనే ఇది ఉండదు. ఓన్గా ఒక వెంచరు లేకపోతే ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ మొదలు పెట్టాలనే ఇది ఒక చాలామంది స్టూడెంట్స్కు వాళ్ళకి ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది. ఆ డ్రీమ్ని మీరు ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలంటే అలాంటి డిపార్ట్మెంట్లకి మీరు అప్రోచ్ అయితే మీరు కరెక్ట్గా అప్రోచ్ అయ్యారనుకోండి, ఇక్కడ మేము మీకు హెల్ప్ చేయడానికి, హ్యాండ్ హోల్డింగ్ సర్వీస్ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. అంటే ఇది మీకు ఎంటర్ప్రినర్ కావటం అనేది, ఎంప్లాయీ కంటే కూడా ఎంటర్ప్రినర్ కావటం అనేది నిజంగా చాలా అదే ఆలోచన రావటం అనేది స్టూడెంట్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు వస్తే అది చాలా గ్రేట్. ఎందుకంటే నేను కూడా మీ కాలేజీలోనే, నేను ఇంటర్మీడియట్ SRN బిజనర్ కాలేజీలోనే నేను ఇంటర్మీడియట్ చేశాను. తర్వాత నేను సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఇంజనీరింగ్ చేశా. నేను ఎంప్లాయీగానే ఉన్నాను. నాతో పాటు కొంతమంది పవర్ మెక్ అని మీరు వినే ఉంటారు. పవర్ మెక్ ప్లస్ లగడపాటి రాజగోపాల్, ల్యాంకో గ్రూప్, ల్యాంకో ఇండస్ట్రీ, వాళ్ళందరూ కూడా మాతో పాటు చదువుకున్న వ్యక్తులే. పవర్ మెక్ అయితే వాళ్ళు దాదాపు 50,000 మందికి, అంటే నాతో పాటు నా బెంచ్లో కూర్చున్న వ్యక్తి 50,000 personsకి 50 countries అతను ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసి చేయగలుగుతుండు. అతను కూడా పెద్ద ఇంటెలిజెంట్ ఏం కాదు, నాలాగానే ఒక కామన్ ఇదే అతను. కాకపోతే అతను ఎంటర్ప్రినర్ కావాలని అనుకున్నాడు, ఎంటర్ప్రినర్ అయ్యాడు. కొన్ని వేల కోట్లకి అతని అధిపతి అయ్యి ఒక పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకున్నాడు. అంటే మనం జాబు చేయటం దానికంటే కూడా ఒక ఎంటర్ప్రినర్గా మారటం అనేది చాలా అవసరం. ఎందుకంటే అది మీకు ఒకళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయదు. మీరు అది మీ కంట్రిబ్యూషను ఇక్కడున్న డిస్ట్రిక్ట్ కానీ, స్టేట్కి కానీ, లేకపోతే రాష్ట్రానికి, కంట్రీకి కానీ మీరు జీడిపిలో మీరు పెద్ద కంట్రిబ్యూటర్ అవుతారన్నమాట. మీకు చాలా చాలా వెల్త్ క్రియేషన్ అనేది ఒక ఎంటర్ప్రినర్గా మారినప్పుడే మనం వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తాం. అది కేవలం మీరొక్కళ్ళే బెనిఫిట్ కాదు, మీతో పాటు సొసైటీ కూడా
మీరు ఎంప్లాయ్ అయిన దానికంటే కూడా ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా మారినప్పుడు మీరు సొసైటీకి చాలా ఉపయోగపడిన వాళ్ళు అవుతారు. మీకు తెలుసు యాపిల్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ ఏదైనా కూడా అవి చిన్న రూమ్స్ నుంచి ఒక చిన్న స్టార్టప్ ఒక రూమ్ నుంచి మొదలైన ఎంటర్ప్రైజెసే. మీకు తెలుసు ఇప్పుడు ఒక యాపిల్ అనేది దాదాపు దాని బ్రాండ్ వాల్యూ దాదాపు $2 ట్రిలియన్ ఉంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ మన ఇండియా జీడిపికి ఒక వ్యక్తి ఒక ఎంటర్ప్రినర్ ఒక భారతదేశం లాంటి జీడిపితో సమానం ఉన్న ఒక బ్రాండ్ వాల్యూని క్రియేట్ చేయగలిగాడు. అంటే వీళ్ళందరూ మీలాంటి వాళ్ళే, మీ కాలేజీ డ్రాప్ అవుట్స్, కాలేజీ నుంచి బయటికి వచ్చిన వాళ్ళు, కాలేజీలోనే ఐడియాలు కాలేజీలోనే ఎంటర్ప్రినర్గా బయటకు వచ్చి కాదు, కాలేజీలో ఉన్నప్పుడే ఎంటర్ప్రినర్ కావాలనే ఐడియా ఉన్న వ్యక్తులే ఎవరైనా మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎవరు అంబానీ కానీ ఎవరైనా చూసినా కానీ వాళ్ళు ఇన్ని వేల కోట్లు ఈ కోవిడ్ టైంలో కూడా వాళ్ళు వెల్త్ క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నారంటే దట్ ఈస్ ఎంటర్ప్రినర్ పవర్. ఎంటర్ప్రినర్ అవుతే అంటే మనకి మామూలు కామన్ మ్యాన్ కంటే కూడా అతను ఒక ఎంప్లాయీగా ఉన్నవాడి కంటే కూడా లేకపోతే ఒక సాధారణ సిటిజన్ కంటే కూడా డిఫరెంట్గా ఆలోచించి ఒక డిఫరెంట్గా వెల్త్ క్రియేట్ చేయగలిగే ఇది ఎంటర్ప్రినర్కి వస్తుంది. మన ఖమ్మం డిస్టిక్లో కూడా చాలా ఇండస్ట్రీస్ మీకు అంటే నేను 30 years ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి చెప్తున్నా. ఇంతకుముందు ఖమ్మం గ్రానైట్, మధుకాన్ గ్రానైట్, శివశంకరి గ్రానైట్ అని పెద్ద పెద్ద గ్రానైట్ యూనిట్లు ఉన్నాయి. ఆ గ్రానైట్ యాక్చువల్గా మన వరల్డ్కి, మన ప్రపంచానికి ఖమ్మం గ్రానైట్ని పరిచయం చేసిన వ్యక్తులు వాళ్ళు. ఖమ్మం గ్రానైట్, మధుకాన్ గ్రానైట్ అండ్ శివశంకర్ గ్రానైట్. అయితే ఈ 3 యూనిట్లో ఒక 2 యూనిట్లు క్లోజ్ అయిపోయాయి. ఎందుకంటే క్లోజ్ అయిపోయాయి, కానీ దాని ప్లేస్లో కొన్ని వందల దాదాపు ఇలా ఖమ్మంలో 1000 గ్రానైట్ యూనిట్లు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాయి. ఒక పెద్ద జైంట్ వీళ్ళు కొలాప్స్ అయిపోయినా కానీ మామూలు క్యాండిడేట్లు మళ్ళీ వాళ్ళ అక్కడ పనిచేసిన వాళ్ళే. ఇవాళ ఖమ్మం జిల్లాలో గ్రానైట్ పెట్టిన వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఓనర్స్ ఒకప్పుడు ఒక గ్రానైట్లో పనిచేసిన వాళ్ళే ఇవాళ పెద్ద పెద్ద గ్రానైట్ యూనిట్లు స్టార్ట్ చేసి పెద్ద కోటీశ్వరులు కాగలిగారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి యూనిట్లో స్కిల్ నేర్చుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు బయటకు వచ్చి సొంతంగా యూనిట్లు పెట్టుకొని వాళ్ళు రన్ చేయగలుగుతున్నారు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకి రా మెటీరియల్ ఏదైనా మనం ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ ఒక యూనిట్ ఏదైనా మనం ఇది పెడదామంటే దానికి మెయిన్ యాటిట్యూడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. మనకి లాటిట్యూడ్ కాదు, మనకి యాటిట్యూడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఎందుకంటే నేను ఇది ఎందుకు చెప్పగలుగుతున్నానంటే ఖమ్మం గ్రానైట్ యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఇప్పుడు అంతా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇక్కడ రా మెటీరియల్ లేదు, వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేసే రా మెటీరియల్ లేదు, వర్కర్స్ కూడా బయట నుంచి వస్తున్నారు, వీళ్ళు మార్కెట్ చేసేది కూడా బయటి కంట్రీస్కి చేస్తున్నారు. అందుకనే ఒక ఎంటర్ప్రినర్ ఏ విధంగా ఆలోచించవచ్చు, ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ని ఏ విధంగా రన్ చేయొచ్చు అనేది చెప్పడానికి ఖమ్మంలో కూడా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. సార్, మీకు ఎవరైనా ఒక ఎంటర్ప్రినర్ మీరు కాలేజీ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా ఇండస్ట్రీ పెడదామనుకుంటే మీరు ఇక్కడ డిఐసికి అప్రోచ్ అయితే మేము టిఎస్ఐ పాస్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. టిఎస్ఐ పాస్ వెబ్సైట్లో మీరు ఈ ఒక యూనిట్ పెట్టాలనుకుంటే ఆ పెట్టాలనుకున్న యూనిట్ యొక్క వివరాలన్నీ మీరు దాంట్లో ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమేమి అప్రూవల్స్ అవసరం అనేది ఆ సైట్లోనే మీరు అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడే మీకు ఏమేమి అప్రూవల్స్ మీరు పెట్టుకున్న యూనిట్కి, మీరు పెట్టుకున్న యాక్టివిటీకి ఏమేమి అప్రూవల్ కావాలనేది
ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుద్ది. ఆ జనరేట్ అయినప్పుడు ఆ డిపార్ట్మెంట్కి మీరు ఆ డిపార్ట్మెంట్కి కావాల్సిన డిపార్ట్మెంట్కి మీ అప్లికేషన్ ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు వితిన్ 30 daysలో వాళ్ళు అప్రూవల్ ఇవ్వడానికి వీలవుతామట. అందుకని మీరు ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి మీరు ఈ need not go to different departments. Only you have to apply in single TSI pass వెబ్సైట్. సింగిల్ అది TSI పాస్ వెబ్సైట్లో మీరు మీ కావాల్సిన అప్రూవ్స్ అన్ని వితిన్ 30 days, అది కూడా మీరు ఎక్కువ 30 daysలో మీరు ఈ అప్రూవ్స్ అన్ని కూడా వస్తాయి అన్నమాట. మీకు ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్ దీంట్లో మన స్టూడెంట్స్లో ఉమెన్ బయటికి గర్ల్స్ కూడా బయటికి వస్తారు. వాళ్ళు కూడా జాబ్ చేయకూడదు అనుకొని ఏదో వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏదన్నా ఇచ్చేయటానికి మీకు డిఐసి ఉంది. అట్లా మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వటానికి కానీ లేకపోతే ఇంకొక వేరే గైడెన్స్ ఇవ్వటానికి అలీప్ లాంటిది కానీ గోవే అనే ఒక ఉమెన్కి ఉమెన్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వీళ్ళకి ఏ యాక్టివిటీస్ సూట్ అవుతాయి అని మీరు వాళ్ళకి గైడ్ చేయడానికి డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్లో పనిచేస్తున్నాయి. హబ్ అని ఇంకొక కొత్తగా ఒక స్టార్టప్ వాళ్ళు కూడా ఈ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్స్కి సపరేట్గా గైడెన్స్ ఇచ్చి ఏ యాక్టివిటీలు పెట్టుకుంటే ఎక్కడ ఎక్కువ నడుస్తాయి, ఏం చేయవచ్చు, ఏమి చేయడానికి వీలు కాదు, వేటికి బ్యాంకర్స్ ఎక్కువ లోన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, సబ్సిడీలు ఏ యూనిట్లకు వస్తాయి అనేది ఒక అవేర్నెస్ వాళ్ళు కూడా డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ పనిచేస్తాయి. మనకి లాగింగ్ ఏంటంటే మీకున్న ఐడియాని నలుగురికి బయటకు వచ్చి మీరు చెప్పుకుంటే చాలా మీరు ఇప్పుడున్న యూత్కి చాలా మాకంటే కూడా మీకు చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మీరు ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరు ఏం చేస్తారు, మీకు కావాల్సింది మీరు ఇచ్చేస్తే మీకు మిషనరీ సప్లైస్ కానీ లేకపోతే ఏ బ్యాంకులో ఏ లోన్ ఇస్తుంది కానీ లేకపోతే ఏ అప్రూవల్స్ అవసరం కానీ సబ్సిడీలు కానీ ఏ ఇస్తాయి అనేది కూడా మీకు గూగుల్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే మాలాంటి డిపార్ట్మెంట్కి వస్తే మీకు కావాల్సిన సలహాలు ఇవ్వటానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకనే బయటకు వచ్చిన ప్రతి యూత్కి డిఫరెంట్ ఫోరమ్స్ ఉన్నాయి. మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రతి యాంగిల్లో మీకు సపోర్ట్ చేయడానికి చాలా డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఉంది, చిన్న యూనిట్లు పెట్టుకుంటే ఎస్సీ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడానికి దళిత ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మీకు ఇస్తున్నారు. స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది. అట్నే ట్రైబల్స్కి కూడా వీళ్ళకి అట్నే వీళ్ళకి కూడా ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్స్ కూడా సపరేట్గా మీకు సపోర్ట్ చేయడానికి మీకు ఒక వింగ్ ఉంది. అలానే జనరల్ క్యాండిడేట్స్ కూడా ఎట్లా మాలాంటి డిపార్ట్మెంట్ మేము ఎస్సీ ఎస్టీలకి ఉమెన్కి కానీ జనరల్ క్యాండిడేట్స్కి కానీ మేము కూడా మా డిపార్ట్మెంట్ అన్ని విధాలుగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. మేము కాకుండా ఇంకా వేరే డిపార్ట్మెంట్లు ఎవరైనా సపోర్ట్ చేస్తే అడిషనల్గా బెనిఫిట్ వస్తే మీకు ఆ విధంగా మేము సపోర్ట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. మేము కాకుండా మీకు ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేయడానికి చాలా డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి. అట్లనే ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి కూడా చాలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయి. మీరన్నిటిని నాబార్డ్ లాంటిది కానీ లేకపోతే నాబార్డ్ అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ ఏదైనా మీరు ఇది చేసుకుందాం అనుకుంటే నాబార్డ్ అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది. అది మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నాబార్డ్ అది మీకు అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ కానీ అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్ ఏదన్నా మీరు దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఆ లైన్లో వెళ్ళాలంటే నాబార్డ్ అనేది ఒక రీఫైనాన్సింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, అది చేస్తుంది. అట్నే మన దగ్గర దాదాపు 200 బ్యాంకులు ఉన్నాయి. మన ఖమ్మం జిల్లాలో దాదాపు 200 బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. ఈ 200 బ్యాంక్స్ కూడా మీరు ఎక్కడో మీ లొకేషన్ కి దగ్గర ఉన్న బ్యాంకులకి మీరు ఫండింగ్ మీకు కావాల్సిన వెంచర్ కి ఫండింగ్ కావాలంటే
మనకి ఫండింగ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది మీ ఫ్రెండ్స్ తోటే మీరు అది ఆ ఫండ్ ఇది చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే బ్యాంకుల్లో సాయం పొంది, ఎందుకంటే అన్ని బ్యాంకులు కూడా వాళ్ళు లెండింగ్ ఇవ్వటానికే వాళ్ళు కూడా లోన్లు ఇస్తేనే కూడా ఆ బ్యాంకులు సర్వైవ్ అవుతాయి. బ్యాంకులు కూడా ఎంఎస్ఎంఈ, పర్టికులర్గా ఎంఎస్ఎంఈ వాటికి దాదాపు వాళ్ళు 40% వాళ్ళు ఫైనాన్స్ చేస్తారన్నమాట. మన క్రెడిట్ ప్లాన్లో ఖమ్మం జిల్లా ఉన్న క్రెడిట్ ప్లాన్లో 30% ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్కి, అది ప్రియారిటీ సెక్టార్కి వాళ్ళు చేసుకొని 30% అమౌంట్ వాళ్ళు కేవలం ఓన్లీ ఐఎస్బి బిజినెస్ ఇండస్ట్రీ సర్వీస్ సెక్టార్లకి లోన్లు ఇవ్వడానికి బ్యాంకులకి వాళ్ళకి ప్రతి బ్యాంకుకి టార్గెట్ ఉంటుంది. ఆ టార్గెట్ని వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ కావడానికి మీలాంటి వాళ్ళకి బయటకు వచ్చిన ఔత్సాహిక స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ప్రతి బ్యాంకు మీకు చేయాల్సిందల్లా ఆ బిజినెస్ ప్లాన్ని కరెక్ట్గా వాళ్ళకి అప్లై చేయగలిగితే, ఆ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ని కరెక్ట్గా మీరు క్యాండిడేట్ బ్యాంకర్లకి సబ్మిట్ చేస్తే బ్యాంకులు లోన్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ఎవరైనా కానీ 18 years క్రాస్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా బ్యాంకు లోన్ తీసుకోవడానికి ఎలిజిబుల్. సో మా డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఇండస్ట్రీ పెట్టాలనుకుంటే 18 years క్రాస్ అయిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఎలిజిబుల్ అన్నమాట. 18 years క్రాస్ అయితే ఎవరైనా ఇండిపెండెంట్గా ఎవరికి వాళ్ళు ఓన్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. అది ఇండివిజువల్గా చేసుకోవచ్చు, కాదు పార్ట్నర్షిప్గా చేసుకోవాలన్నా పార్ట్నర్షిప్గా చేసుకోవచ్చు, అలా కాకుండా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్గా కూడా చేసుకోవాలని, అదంతా అది మీరు ఎలా ఆలోచించుకుంటే అలా మీరు ముందు ఆ యాక్షన్ని మీరు మీకున్న ప్లాన్ని మీరు దాన్ని ప్రాక్టికల్గా తీసుకురావాలా అనే ఉద్దేశంతో మీరు బయటకు వచ్చి మాలాంటి డిపార్ట్మెంట్కి వస్తే డెఫినెట్గా మేము ఇక్కడ ఇదివరకు లాగా డిపార్ట్మెంట్ లేవు, అన్నీ కూడా యాక్టివ్గా ఉన్నాయి. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి కూడా మేము కూడా డిలే చేయటం కానీ ఏదైనా చేస్తే కూడా మాకు కూడా ఒక సిటిజన్ చార్ట్ అనేది ఉందన్నమాట. ఏదైనా అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ఆ అప్లికేషన్ ఇన్ని రోజుల్లో చేయాలనేది డిస్పోజ్ చేయాలన్నమాట. ఎస్ ఆర్ నో అనేది మేము కూడా పెండింగ్ పెట్టుకోవడానికి వీల్లేదు. ఇదివరకు ఇలాగ డిపార్ట్మెంట్ లెథార్జీగా ఏ డిపార్ట్మెంట్ కూడా లేదు. అన్నీ కూడా చాలా యాక్టివ్గాను అన్నీ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేసే ఎంటర్ప్రినర్కి, ఎందుకంటే మనకి కావాలా, మనకి వెల్త్ ప్రతి గవర్నమెంట్కి కానీ డిస్ట్రిక్ట్ కానీ నేషనల్ కానీ మనకి ఇప్పుడు ఎంటర్ప్రినరే చాలా అవసరం. ఎందుకంటే మనకి తెలుసు మన జీడిపిలో అగ్రికల్చర్ పోర్షన్ ఓన్లీ 15%, మిగిలినంతా కూడా సర్వీస్ సెక్టార్ తోటి కానీ ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ తోటి వస్తుంది. ప్లస్ రాను ఈ యూత్ అంతా కూడా అగ్రికల్చర్ కంటే కూడా దీంట్లోనే ఎంప్లాయబిలిటీ కూడా ఓన్లీ ఇండస్ట్రీను సర్వీస్ సెక్టార్లోనే ఉంది. కాబట్టి అటు బ్యాంకులు కానీ ఇటు గవర్నమెంట్ కానీ ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఎంటర్ప్రైజ్ ఓరియంటెడ్గా పనిచేస్తుంది. ఎవరు లెథార్జీగా కానీ ఎవరైనా ఇదిగా ఉంటే మాత్రం వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు. అది ఏ లెవెల్లో ఉన్నా, మా లెవెల్లో అయినా కానీ సెక్రటరీ లెవెల్లో ఉన్నా కానీ లెథార్జీగా కానీ ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటే కానీ ఇప్పట్లో కుదరదన్నమాట. కాబట్టి మీకు ఒక గోల్డెన్ పీరియడ్లో మీరు బయటకు వస్తున్నారు. ఇది అఫ్కోర్స్ మీకు చాలా ఛాలెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి. కాంపిటీషన్ కానీ లేకపోతే ఈ టెక్నాలజీ వైజ్ కూడా మనం కొంత ఇదిగా ఉండొచ్చాము. టెక్నాలజీని మనం ఆన్ పార్ విత్ అదర్ ఇప్పుడు మనం ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్ని మనం తట్టుకునే అలాంటి ఛాలెంజ్ ఉంది. అయినా కానీ మన యూత్ దాన్ని ఓవర్కమ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇందాక మేడం చెప్పారు, ఆల్మోస్ట్ దాదాపు మన ఇంటర్నేషనల్గా ఉన్న అన్ని మల్టీనేషనల్ కంపెనీలకి సిఇఓలుగా మన వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు, చాలామంది హెడ్గా పనిచేస్తున్నారు. అంటే మనం మేనేజ్మెంట్ సైడ్లో కానీ టెక్నాలజీ సైడ్లో కానీ ఇంకా ఏ ప్రొడక్షన్ సైడ్లో కానీ దేంట్లో కూడా ఈవెన్ ఐటీలో కూడా మీకు తెలుసు హైదరాబాద్ లాంటి స్టేట్లో దాదాపు ఐటీ సెక్టార్లోనే 6 లక్షలు 7 లక్షల మంది పనిచేస్తున్నారు. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ మొత్తం కలిపినా కానీ 3 లక్షల మంది. అంటే
మీకు ఏ సెక్టార్లో ఎంత అవకాశాలు ఉన్నాయి. మన అంటే ఇదివరకు మన మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి యూనిట్లే, మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి ఒక పెద్ద పెద్ద కంపెనీలే హైదరాబాద్లో ఉండేవి. ఇలా మీరు చూసారు కొన్ని వేల ఐటీ కంపెనీలు, చిన్న చిన్న కంపెనీల నుంచి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు. మనకేదో డబ్బు అవసరం లేదు. ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్టప్ చేయాలంటే డబ్బే కావాలనుకోవటం, అది డబ్బు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ముందు యూత్ అదొకటి తెలుసుకోవాలా. మనకి డబ్బులు ఉంటేనే మనం ఏదైనా చేయగలుగుతాం, డబ్బులు ఉంటేనే స్టార్టప్ స్టార్ట్ చేస్తాం అనేది తప్పు. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ, లేకపోతే డిఫరెంట్ ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ మీకు ముందు స్కిల్ అనేది ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అందరికీ. అన్నిటికీ కూడా మనకి ఫైనాన్స్ కంటే కూడా మీకు మీ మైండ్లో స్కిల్ సెట్ని క్రియేట్ చేసుకోగలిగితే మనం ఎలాంటి ఎంటర్ప్రైజెస్ కానీ, ఎలాంటి యూనిట్స్ని కానీ మీరు వితౌట్ మనీ, ఎందుకంటే మీకు బ్యాంకులు ఉంది, బ్యాంకులు ఉన్నాయి, సబ్సిడీలు ఇవ్వడానికి డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాయి. అట్లనే మీకు కావాల్సిన అప్రూవల్స్ కూడా విత్ ఇన్ టైం ఫ్రేమ్లో ఇవ్వడానికి అన్ని ఆర్గనైజేషన్లు పనిచేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు బయటకు వచ్చే స్టూడెంట్స్ ఈ ఆపర్చునిటీస్ని మీరు ఉపయోగించుకోవాలా. ఈ కోవిడ్ అనే ఇది మనకి ఒక డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ అయినా కానీ ఇది కూడా ఒక ఆపర్చునిటీగా మీరు ఇచ్చేసుకొని, రిక్రూట్మెంట్ లేకపోయినా మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కానీ ఇంకా వేరే రిక్రూట్మెంట్ లేకపోయినా మీకు మీ ఓన్ వెంచర్ మీరు ఓన్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. దానికి ఇక్కడున్న స్టేట్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషను మీకు ఫుల్గా సపోర్ట్ చేయడానికి మేమందరం సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీరు ఇదివరకులాగా స్వాట్ అనాలిసిస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీస్ వీటి గురించి మీరు ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. మీకు నిజంగా ఒక యూనిట్ పెట్టాలనే ఇది ఉంటే మీరు ఇమీడియట్గా బయటికి రండి. నాకు డబ్బు లేదు, లేకపోతే నేను దీంట్లో వీకు, నాకు నాలెడ్జ్ లేదు, లేకపోతే ఇలాంటి మీరు స్వాట్ అనాలిసిస్ చేసుకొని మీరు తగ్గించుకోవద్దు. మీకు ఐడియా రాగానే బయటికి రండి. మీకు స్కిల్ లేకపోతే మనం అది హైర్ చేసుకోవచ్చు. మీకు స్కిల్ లేకపోతే ఇంకోటి దగ్గర నుంచి మనం తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. మీకు వేరే సపోర్ట్ మీరు ఒక గ్రూప్గానో లేకపోతే మీకునో వేరే వాళ్ళు తీసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అన్నీ మీకే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మీకు తెలిసి ఇదంతా గ్లోబలైజేషన్లో మీకు ఎక్కడి నుంచి మీకు స్కిల్ కావాలన్నా దొరుకుద్ది, మీకు మిషనరీ కావాలన్నా దొరుకుద్ది, మీకు రా మెటీరియల్ కావాలన్నా దొరుకుద్ది. మార్కెట్ని కూడా ఇక్కడ మార్కెటే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బయట ఎక్కడైనా మార్కెట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. నిజంగా మనం ఒక ఆపర్చునిటీ పీరియడ్లో ఉన్నాము. ఎట్ దట్ సేమ్ టైం ఛాలెంజ్ కాంపిటీషన్, మనం ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్లో కూడా ఉన్నాం. అయినా కానీ ఇప్పటికి నేను అనుకోవటం యూత్కి మాకంటే కూడా చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఈ ఆపర్చునిటీస్ మీరందరూ ఉపయోగించుకోవటానికి ఉంటారని, వాటికి మేము ఎక్కడ సపోర్ట్ చేయడానికి ఎక్కడ సపోర్ట్ చేయాలంటే అక్కడ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ని మాకు పంచారు. అండ్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ చాట్ బాక్స్ లో మా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఎలా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ కావాలి అంటే మీ ఆఫీస్ కాకుండా స్టూడెంట్ డైరెక్ట్ గా వస్తే గనక మీరు వారిని కలుస్తారా? అండ్ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది మీతో మాట్లాడడానికి, వారి డౌట్స్ అడగడానికి ఉన్నారు. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ anyone have the queries, please unmute and ask sir about your project. One student posted in the chat box about his project, and another is asking about the financial facilities. If anyone want to talk with Ajay Kumar sir, please unmute yourself and please raise your hand first. Manraj, I think it's Manraj.
Manraj, Yes, ma'am. unmute. Yes. Unmute and ask your. Unit he wants to establish, Manraj. Good evening, sir. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్. Thanks for giving me this golden chance, sir. Sir, నాకు ఒక అగ్రికల్చర్ మీద నాకు ఒక ఆలోచన ఉంది సార్. సో అది రైట్ రాంగ్ నాకు తెలియదు సార్. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ఫేస్ చేస్తున్న రైతులందరికీ అది యూస్ఫుల్ అవుతుంది సార్ 100%. బట్ వాళ్ళు పెట్టే పెట్టుబడి కానీ వాళ్ళకు వచ్చిన లాభాలు కానీ అన్ని విధాలుగా మనం యూస్ఫుల్ చేయొచ్చు సార్ ఐడియాని. ఎలాంటి సార్, ఇప్పుడు వాళ్ళు పండించిన పంటకి గిట్టుబాటు ధర రాక వాళ్ళు పెట్టిన పెట్టుబడికి గిట్టుబడి అంటే పెట్టుబడి ఎక్కువయ్యి గిట్టుబడి రాక కొంచెం ఫేస్ చేస్తున్నారు సార్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్. సో దీన్ని ఫేస్ చేయడానికి నా దగ్గర మంచి ఐడియా ఉంది సార్. ఎలా అంటే ఇక్కడ మధ్య మీడియేటర్ లేకుండా డైరెక్ట్ మనమే ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ని స్థాపించి మనమే డైరెక్ట్ రైతుల నుంచి అది కొనుగోలు చేసుకోవాలి సార్. చేసుకొని ఇప్పుడు సిటీస్లలో ఉంటారు కదా సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాస్క్ కమ్యూనికేషన్ కి మా మేడం ఉన్నారు, కవిత మేడం అని. సో వాళ్ళు రైస్ కొనాలన్నా ఎనీ అదర్ వెజిటేబుల్స్ ఏదైనా కొనాలంటే కొంచెం మనీ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. రైతులు పండించిన పంటకి వాళ్ళు అంతకు అమ్మలేరు ఇక్కడ. కానీ మీడియేటర్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ తక్కువ కొనేసి అక్కడ ఎక్కువ అమ్ముతున్నారు. ఇక్కడ రైతులు బాగుపడట్లేదు, వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి అంత మంచి కలవట్లేదు. సో మధ్యలో మీడియేటర్ అనేది వాళ్ళకే ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ పొందుతున్నారు సార్. సో ఇలా కాకుండా మనం డైరెక్ట్ కన్సల్ట్ రైతుల నుంచి వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉండాలి సార్. అలాగనే మళ్ళీ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో మొత్తం కూడా అగ్రికల్చర్ కి ఇది ఫెర్టిలైజర్స్ యూస్ చేస్తున్నారు సార్. అది ఫుడ్ కి చాలా పాయిజన్ లెక్క అవుతుంది. సో రైతులు ఇప్పటికీ నాకు తెలిసిన కొంతమంది రైతులను ఫెర్టిలైజర్ యూస్ చేయకుండా పండించగల గొప్ప ఆసక్తి ఉన్న రైతులు ఉన్నారు సార్. సో అలాంటి వాళ్ళని మనం బయటికి తీసుకురావాలి. ఎలా అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు మందు కొట్టిన క్రాప్స్ ఉంటాయి కదా సార్, వాటికి టెస్టింగ్ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్. ఎస్ సార్, వాటికి మందు కొట్టిన వాటికి ఇలా టెస్ట్ చేయడానికి మనకు ఒక పరికరం కావాలి. సో అలా మందు కొట్టకుండా పండించిన పంటకి ఒక గిట్టుబాటు ధర, అది మనం తిన్నా కూడా ఫుడ్ మంచిగా ఉంటుంది సార్. సో మనకి ఇంత ముందు అంటే మన పురాతన కాలంలో మన పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు కదా సార్, వాళ్ళు తిన్నారంట. సో అలా ఇప్పుడు మనకి లేదు సార్ ఆ ఫెసిలిటీస్. సో అలా ఇప్పటికీ ఇలా ఫెర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేయకుండా పండించగల గొప్ప ఆసక్తి ఉన్న రైతులు చాలా మంది ఉన్నారు సార్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు. సో అలా వాళ్ళు పండించిన పంటకి అంటే వాళ్ళు ఫెర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేయరు కదా సార్, అలా పండించిన దానికి మనం గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలి సార్. మళ్ళీ మనరాజ్, ఇప్పుడు అంటే దీన్ని ఎలా బిజినెస్ ఐడియాగా అంటే నీ ప్లాన్ ఏంటి? దీన్ని ఒక బిజినెస్ ఐడియా లేదా ఎంటర్ప్రీనియర్ ఐడియాగా ఎలా మార్చుకోవాలని అనుకుంటున్నావు? నువ్వు ఎలా అనుకుంటున్నావు? అది మేడం, ఫస్ట్ ఫెర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేసిన అంటే ఆ రెసిడ్యూస్, కెమికల్ రెసిడ్యూస్ ఉన్నాయా లేవా అనేది మీరు సర్టిఫై చేయగలిగే అది అలాంటిది ఏదన్నా పెడదాం అనుకుంటున్నారా? లేదు సార్, అంటే ఫెర్టిలైజర్స్ తోటి పండించిన రైతులు వేరుంటారు సార్. ఫెర్టిలైజర్స్ తోటి పండిస్తే వాళ్ళకి గిట్టుబాటు ధర కలగదు, మళ్ళీ పెట్టుబడికి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. అది అలా కాకుండా వాళ్ళు వేరే విధంగా ఎరువులు ఇలాంటి వాటిని ఆసక్తి చూపించి పండించే రైతులు చాలా ఉన్నారు. సో అలాగనమాట. అదే మీరు అనేది ఏంటంటే ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్ కి ఏమి పెస్టిసైడ్స్, ఫెర్టిలైజర్స్ ఏని యూనిట్ వాటి ధాన్యానికి ఎక్కువ రేటు రావాలంటే ఏం చేయాలంటారు? ధాన్యానికి అంటే సార్, ఇప్పుడు రైతులు ఫెర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేయకుండా వీళ్ళు ఎరువులు ఇలాంటి వాటిని యూజ్ చేసి పంట పండిస్తే వాళ్ళకి పెట్టుబడి అనేది ఉండదు. సింపుల్ గా వాళ్ళు ఆ ఎరువులతో పండించారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలాంటి పెట్టుబడి ఉండదు. సో గిట్టుబాటు ధర అనేది వస్తుంది, మనీ అనేది వస్తుంది, మనకు ఆహారం తిన్న ఫుడ్ కూడా మంచిగా ఉంటుంది సార్. సో అలా ఇప్పుడు అంటే ఫెర్టిలైజర్స్ ఏ వద్దు అని చెప్పాలనుకుంటారా? ఎస్ సార్. ఓకే, అది మరి అది గవర్నమెంట్ లెవెల్ తెచ్చుకోవాలా? ఏది పెస్టిసైడ్స్ వాడొద్దు అనేది అదేంటి మన రైతులే మళ్ళీ లైన్ లో ఉంటున్నారు కదా యూరియా కావాలని. ఉంటున్నారంటే సార్ ప్రెసెంట్ సిచ్యుయేషన్ లో అది యూరియా కంపల్సరీ. ఎలా సార్, ఎక్కువ క్రాప్స్ అనేది రావాలంటే యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది.
సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఈల్డ్ అనేది కూడా అవసరమే. సో అలాగే సార్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మన ఇండియా లాంటి కంట్రీకి ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ అవసరమే. అది దానికి ఫెర్టిలైజర్స్ పెస్టిసైడ్స్ వాడాలి కూడా. మనం పూర్తిగా ఆర్గానిక్ ఇదే వాడాలనే దానికంటే కూడా ఇంకా ఒకవేళ గవర్నమెంట్కి ఆల్రెడీ చాలా ప్రొడక్షన్ ఉంది అవసరం లేదనుకుంటే బ్యాన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఒకసారి నువ్వు నన్ను కలువు అండ్ వి డిస్కస్ డీటెయిల్. తర్వాత మళ్ళీ మనం అజయ్ కుమార్ సార్ తో మళ్ళీ మనం కన్సల్ట్ చేద్దాం. నీ ఐడియాని మనం ఎట్లా మీరేదన్నా ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్ చేసి దానికి ఏదైనా బ్రాండింగ్ చేసి చేద్దాం అనుకుంటే దానికి ఒక డిఫరెంట్ మనం అది మాట్లాడి సార్ తో కూడా కన్సల్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే. సో ఐ రిక్వెస్ట్ మేడం మీరు మ్యూట్ అయ్యారండి. సత్యవతి మేడం మ్యూట్ లో మేడం మీరు మ్యూట్ అయ్యారు మేడం. సత్యవతి మేడం. రమేష్ సార్, if any questions are there, please ask the resource person and so that he can answer. See, that was my original duty actually, but you have taken up the duty. No sir, I didn't see you in the participants list, so I started that. Okay. It's already over, madam. But on behalf of the participants, I want to ask you one question, sir. They may be having a doubt. Okay. What is micro industry? What is small scale industry? What is MSME sector you mentioned, no sir? You define them, that's all. Medium enterprises. What is the micro enterprise? What is small enterprise? What is the medium enterprise? You describe that, sir. సార్ అప్ టు 5 crores వరకే మైక్రో. 1 crore అప్ టు 1 crore మైక్రో సార్. అప్ టు 10 crores స్మాల్ స్కేల్ సార్. అండ్ అబౌవ్ 10 crores మీడియం సైజ్. ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ సైజ్ సార్. టర్న్ ఓవర్ వైజ్ అయితే 5 crores, 50 crores అండ్ 100 crores. ఓకే సార్. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ సార్ మనకి యాక్చువల్గా ఈ అవసరం లేదు సార్. మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఇదేమి అవసరం లేదు సార్. మనం ఏది స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే అది ప్రతి అన్నిటికీ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి సార్. ఏ సెక్టార్లో వాళ్ళకి ఆ సెక్టార్లో ఇన్సెంటివ్స్ ఉన్నాయి. సెక్టార్ వైజ్ ప్రమోషన్ ఉంది. మనం సపోజ్ కెమికల్ యూనిట్ పెట్టుకుంటే కెమికల్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి. అట్నే ఫార్మాస్యూటికల్ పెడితే ఫార్మాస్యూటికల్కి ఉన్నాయి. సెక్టార్ వైజ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తున్నారు. మన ఆటోమొబైల్ ఉంటే ఆటోమొబైల్ సార్. ఒక టైంలో సోలార్ 10 రూపీస్ ఉంది, ఇవాళ 2 రూపీస్ అయిపోయింది. అట్లా మనకి సెక్టార్ వైజ్ ఇన్సెంటివ్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తాను సార్. సార్ నాదొక చిన్న క్లారిఫికేషన్ సార్ నా కోసం. సార్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ దగ్గర ఇప్పుడు ఈ స్టార్ట్అప్ విషయానికి సంబంధించి ప్రయారిటీ బేసిస్ ఏమైనా ఉందా? అంటే ఈ రంగానికి ఇప్పుడు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది, ప్రోత్సహిస్తుంది, ఈ రంగంలో కానీ మీరు మొదలు పెడితే అనేది ఏమైనా ఉందా సార్? ఉంది సార్. ఇప్పుడు నెగిటివ్ లిస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది సార్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో. అంటే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఏమీ లేకుండా కూడా కొన్ని సెక్టార్లు డెవలప్ అవుతాయి. వాటి అంతటికి డెవలప్ అవుతాయి అనుకోండి, వాటికి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేయదు. కొన్ని యాక్టివిటీస్కి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంటేనే సర్వైవ్ అవుతాయి. ఆ యూనిట్లు రావాల్సిన అవసరం స్టేట్ గవర్నమెంట్కి అవసరం అనుకుంటే ఆ యాక్టివిటీస్కి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది సార్. ఒక 70-80 ఒక లైన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ మనం స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిస్కరేజ్ చేస్తుంది. మిగిలిన యూనిట్స్ వచ్చినా కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది సార్. రమేష్ సార్, పార్టిసిపెంట్స్ కొంతమంది హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, ఒక్కసారి ప్లీజ్ చెక్. సార్ నా క్వశ్చన్ కూడా ఒకటి,
ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ ఏమైనా స్పెసిఫిక్ గా డిస్ట్రిక్ట్ స్పెసిఫిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? అంటే ఈ డిస్ట్రిక్ట్ లో మనం ఎంకరేజ్ చేసేవి ఆర్ గవర్నమెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఏమైనా స్పెషల్లీ ఈ ఏరియాస్ ఉంది అనేటటువంటి ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ స్పెసిఫిక్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా? మేడం, యాక్చువల్గా గ్రానైట్ ఉంది. గ్రానైట్ ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్ చాలా ఉంది. ఖమ్మం గ్రానైట్కి ఇంటర్నేషనల్గా ఖమ్మం గ్రానైట్కి కంపేర్ రా మెటీరియల్ ఏది ఖమ్మం బ్లాక్కి ఆల్టర్నేటివ్ త్రూఅవుట్ వరల్డ్ ఖమ్మం బ్లాక్ అనేది ఖమ్మం బ్లాక్కి ఆల్టర్నేటివ్ కలర్ లేదుగా. సో దీనికి చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది. మనకి ఎక్కడికి పోయినా కానీ ఖమ్మం గ్రానైట్ యూనిట్ కానీ ఈ గ్రానైట్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే దీనికి ఉంది. లోకల్ మార్కెట్ కూడా ఉంది కాబట్టి గ్రానైట్ ఒకటి చాలా పొటెన్షియల్ ఉన్న యాక్టివిటీ. అలానే చిల్లీస్ కూడా మనకి దాదాపు ఒక 50,000 ఎకరాల్లో పండుతుంది మేడం. ఇక్కడ మన లోకల్ ఖమ్మం డిస్టిక్లో 50 నుంచి 55,000 ఎకరాల్లో దాదాపు 1.5 lakh టన్స్, దాదాపు 50-60 లక్షల బస్తాలు మన దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి చైనా, థాయిలాండ్ ఇంకా వేరియస్ కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. మన దగ్గర 10-15% కంటే కన్సంప్షన్ లేదు. ఇక్కడున్న చిల్లీ, పర్టికులర్గా తేజ చిల్లీకి ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్ ఉంది. ప్లస్ లోకల్లో కూడా దానికి మంచి వాల్యూ ఉంది. స్టెమ్ కటింగ్ యూనిట్లు కానీ, పౌడర్ తయారు చేసేవి కానీ, లేకపోతే వాటిని కోల్డ్ స్టోరేజ్లో వాటిని దాచిపెట్టడానికి గోడౌన్స్లో కోల్డ్ స్టోరేజ్ యూనిట్స్ కానీ, వీటన్నిటికి కూడా చాలా పొటెన్షియల్లో ఉంది. అట్లనే రైస్ మిల్లు ఎందుకంటే మన దగ్గర 4 లక్షలు ప్రతి రబీ సీజన్లో, ఖరీఫ్ సీజన్లో 4 lakh టన్ను ప్రొడక్షన్ వస్తుంది రబీ ప్యాడీ. కానీ మన దగ్గర ఉన్న రైస్ మిల్ కెపాసిటీ 1 lakh టన్స్ మిల్లింగ్ కెపాసిటీ ఉన్న యూనిట్లే ఉన్నాయి. మిగిలిన అన్ని కూడా ప్యాడీ కూడా బయట డిస్ట్రిక్ట్స్కి వెళ్తున్నాయి. కాబట్టి రైస్ మిల్ కూడా ఇప్పుడు చాలా పొటెన్షియాలిటీ ఉంది మన దగ్గర. ఎన్ని రైస్ మిల్లు వచ్చినా కానీ గవర్నమెంటే సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంటే మిల్లింగ్ చేయించుకోవడానికి, స్టేట్ గవర్నమెంటే చేయించుకోవడానికి ఉంది. కాబట్టి రైస్ మిల్ కూడా అంటే రైస్ మిల్ కూడా చిన్న రైస్ మిల్లు కాకుండా చాలా పెద్ద రైస్ మిల్లు 2 ton 4 ton అవర్ కెపాసిటీ ఉన్న రైస్ మిల్కి చాలా పొటెన్షియాలిటీ ఉంది. అలాగనే మేజ్ సంబంధించినవి కానీ, బై ప్రోడక్ట్ కానీ, పౌల్ట్రీకి సంబంధించినవి కానీ, పౌల్ట్రీ కూడా ఈ లాస్ట్ ఇయర్ దాదాపు 80 యూనిట్స్ వచ్చాయి మన దగ్గర. టిఎస్ఐ బాస్లో అప్లై చేస్తున్నారు. ఇది మన ఈ లాస్ట్ 10 yearsలో కూడా ఇంత ఎక్కువ ప్రిడామినెంట్గా ఒక్కసారి ఒక 80 యూనిట్లు ఎప్పుడు 80 పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ ఎప్పుడు రాలేదు. ఈ సంవత్సరం వచ్చాయి. అందుకని చాలా పొటెన్షియాలిటీ ఉంది. రేపు సీతారామ ప్రాజెక్టు ఇలాంటి ఇరిగేటెడ్ ప్రాజెక్టులు వస్తే మన ఖమ్మంలో చాలా పొటెన్షియాలిటీ ఉంది. సార్ అంటే ఇప్పుడు మిర్చికి సంబంధించి కోల్డ్ స్టోరేజ్ లాంటి నిర్మాణం చేసుకోవడానికి కాటన్ జిన్నింగ్ లాంటి వాటిని స్టార్ట్ చేసుకోవాలన్నా, లేకపోతే మిరపనారు పెంపకం కోసం నర్సరీ లాంటిది స్టార్ట్ చేయాలంటే కూడా స్టార్ట్అప్ కింద మనం ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చా సార్? అది అగ్రికల్చర్ సార్. అది నర్సరీ అనేది అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించింది. దానికి హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు దానికి. అంటే మిర్చి ఇప్పుడు సార్ అన్న దానిలో ఇట్లా అన్నారు కదా మీరు, మిర్చి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అని. దానిలో ఇప్పుడు మీ పర్వ్యూలోకి వచ్చేటటువంటి వాటిగా మనం ఎలాంటి వాటిని బిజినెస్ గా చేసుకోవచ్చు సార్? మిర్చి కానీ లేదా మేజ్ కానీ? వీటికి మేడం ఇది పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్. ఇప్పుడు ఒకసారి క్రాప్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో పెడతాం అనుకున్నారు అనుకోండి, కోల్డ్ స్టోరేజ్ కి మనం సబ్సిడీ ఇస్తాం సార్. అట్లనే ప్రాసెస్ చేస్తారు, పౌడర్ తయారు చేస్తారు, లేకపోతే స్టెమ్ కటింగ్ యూనిట్లు మనం దాన్ని ఏమంటాం, తొడిమలు చేస్తాం మేడం, స్టెమ్ కటింగ్. ఇట్లాంటి వాటన్నిటి, ఎందుకంటే వాటన్నిటి కూడా ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియాలిటీ ఉంది కాబట్టి మనం అట్లాంటి యాక్టివిటీలు పెడితే మనం సబ్సిడీ ఇవ్వడానికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ సిద్ధంగా ఉంది మేడం. అట్లా మేము ఆల్రెడీ వీఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ సపోర్ట్ టు దీస్ ప్రొడక్ట్స్ మేడం. ఓకే సార్. రమేష్ సార్.
Sir, there is a question from Dr. Chaitanya, madam. Sir, is there any limitation on the proposals? No limitation, sir. No. Sir, only self-employment scheme ki 25 lakhs ఉంది సార్. 10 నుంచి 25 lakhs వరకే ఏది లోన్ యూనిట్ లిమిట్ ఉంది, కానీ మిగిలిన వాటికి అసలు లిమిట్ అనేది లేదు సార్. ఓకే సార్. ఓకే. ఆల్మోస్ట్ అన్ని కోల్డ్ స్టోరేజ్ యూనిట్లు కూడా ఇప్పుడు ఇదివరకు 1 crore వచ్చాయి, ఇప్పుడు అన్ని 10 crores అవుతున్నాయి. సార్ ఇక వన్ మోర్ సార్, టైం పర్మిట్స్ సార్. ఇప్పుడు మనకి అంటే ఇప్పుడు ఒక 4-5 అన్ఎంప్లాయీస్ క్వాలిఫైడ్ అంటే బిఎడ్ లాంటివి చేసిన వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కలిపి ఏదన్నా అంటే ఒక స్కూల్ లాంటిది వాటికి ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి అప్రోచ్ చేస్తారు. దీన్ని పరిశ్రమగా కన్సిడర్ చేస్తాము. లేదు సార్, అది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అనే స్కూల్స్ లేవు సార్. సార్ ఇప్పుడు జిమ్ పెట్టారనుకోండి ఎలిజిబుల్. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. స్విమ్మింగ్ పూల్ పెట్టారనుకోండి ఎలిజిబుల్. స్పోర్ట్స్ సంబంధించింది ఏదైనా పెట్టారనుకోండి ఎలిజిబుల్. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. సార్ సార్ ఒక డౌట్ సార్. ఇప్పుడు గ్రానైట్ ఇండస్ట్రీ అన్నారు కదా సార్, అది సార్ ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ ఎక్కువగా మనకు ఇప్పుడు అందుబాటులో లేదు కదా సార్ ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ లో. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ గ్రానైట్ లో బిజినెస్ చేయాలంటే ఎట్లా సార్? సార్ అదే చెప్తాను. ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ మనకి ఖమ్మంలో దాదాపు అంటే ఒక 200 క్వారీలకి ఇంకా పర్మిషన్ రాలేదు సార్. ఈ వన్స్ పర్మిషన్ వస్తే రా మెటీరియల్ ప్రాబ్లం కూడా పోద్ది. అట్లనే రా మెటీరియల్ సార్ మనం ఇదివరకు లాగా లేదు. ఇప్పుడు ఒరిస్సా నుంచి కూడా రా మెటీరియల్ వస్తుంది, వరంగల్ నుంచి వస్తుంది, కర్ణాటక నుంచి వస్తుంది, ఓసూరు నుంచి వస్తుంది సార్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మార్కెట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది కాబట్టి రా మెటీరియల్ మనం దూరం నుంచి తెచ్చుకున్నా కానీ సార్, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హాలాండ్ నుంచి కూడా వస్తుంది సార్ రా మెటీరియల్. ఓకే ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, another question is there, sir. Sir. From Madhuri. Sir, can we know which comes under eligibility and non-eligibility? Is there any list? Sir, negative list ఉంది సార్. Okay. సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ ఇది ఉందనుకోండి సార్, అలాంటి కొన్ని, లేకపోతే సిగరెట్ మేకింగ్, పీడీ మేకింగ్, అంటే వీటిలో పిఎంఈ సార్. యాక్చువల్గా ఏ ప్రొడక్ట్ తయారు చేయడానికి కూడా నెగిటివ్ లిస్ట్ అనేది లేదు. కాకపోతే ఇన్సెంటివ్స్, గవర్నమెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వదు, అంతేగాని కొన్నిటిని ఎంకరేజ్ చేయదు. కానీ మనం ఏదైనా సిగరెట్ తయారు చేయొచ్చు, బియ్యి తయారు చేయొచ్చు, ఆల్కహాల్ తయారు చేయొచ్చు, అన్నిటికీ ఉన్నాయి. కాకపోతే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేయదు అంతే. ఓకే ఓకే. Those are the questions, madam. Those are the questions. Sir, anyone raised hand? Somebody raised hand. I got a message on the screen. Anyone, sir? Otherwise, we close the session. మీరు అంతా ఎవరైనా కంప్యూటర్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటే దానికి ఇంటర్నెట్ యూనిట్లు పెట్టుకోవచ్చు, కంప్యూటర్ అసెంబ్లింగ్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇంటర్నెట్ కానీ, డిటిపి సెంటర్లు కానీ, జిరాక్స్లు కానీ, టీవీ రిపేర్స్ కానీ, ఫోటో స్టూడియోలు కానీ, వీడియో కెమెరాలు కానీ, సౌండ్ సిస్టమ్స్ కానీ, మెకానికల్ వర్క్స్ కానీ, బ్యూటీ పార్లర్లు కానీ, దోబీ సంబంధించిన దోబీ కానీ, టీవీ స్టాల్స్ కానీ, లేకపోతే దాబా కానీ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు సార్ ఈ పిఎంఈజిపి అనే ప్రోగ్రాంలో. ఓకే సార్. Okay, sir. Okay. Over, madam. Session is over. Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much, Ajay Kumar, sir. If any questions and doubts from our students, we will contact you in future. And thank you so much, Ramesh, sir. Sir. లాస్ట్ గా ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాం మేడం. Sir. స్టూడెంట్ అక్కడే ఉండొద్దు మేడం, బయటికి రావాలి. Yes, sir. మీరు పంపించేయండి వాళ్ళని, పోయి వాళ్ళని ఎత్తుకోమని చెప్పండి. Sir.
కాలేజీ నుంచి బయటికి రావాలా? అంటే బట్ మీ అడ్రస్ లాంటివి మేము ఇవ్వాలి కదా సార్, గో దేర్ అనేది నేను చెప్పాలి. సార్ ఇచ్చారు సార్. స్టేట్ లో ఉంది సార్. క్యాండిడేట్ నిజంగా రియల్ గా ఎంటర్ప్రినర్ కావాలనుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడు. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. చంద్రశేఖర్ రైజ్డ్ హ్యాండ్. ఎనీ డౌట్? చంద్రశేఖర్. మేడం చిన్న స్మాల్ డౌట్ మేడం. ఇప్పుడు పెట్రోల్ డీజిల్ అలాగనే బయో పెట్రోల్ డీజిల్ అటు తయారు చేసే కంపెనీస్ పెట్టుకోవచ్చా మేడం? సార్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, పెట్టుకోవచ్చు. కాకపోతే మీరు అంత ఇన్వెస్ట్ చేయగలుగుతారా లేదా? అంటే బ్యాంక్ నుంచి లోన్స్, గవర్నమెంట్ లోన్స్ ప్రొవైడ్ అట్లాంటి మేడం. మీరు కొలాటరల్ ఇస్తే మీరు ఎన్ని కొలాటరల్ ఇవ్వగలిగారు అనుకోండి, 200 crores అయినా మీకు లోన్ ఇవ్వగలుగుతుంది. అంటే చంద్రశేఖర్ ఒక లిమిట్ వరకు సెక్యూరిటీ అవసరం లేదు. ఆ లిమిట్ తర్వాత ఎక్కువ లోన్ అడిగితే గనక మనం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నమాట. అది సార్ చెప్తున్నారు. బయోడీజిల్ మనకి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. సార్ ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ లో ఏమైనా ఉన్నాయా బయోడీజిల్ ప్రాజెక్ట్స్? లేవు మేడం. రాను రాను ఏంటంటే మినిమం 20% కలపాలా. సో మనకి ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గించుకోవాలంటే బయోడీజిల్ ఆల్రెడీ అది కండిషన్స్ పెడుతున్నట్టుంది మేడం. రాను రాను 20% మినిమం ఇథనాల్ కానీ ఇది కానీ కలపాలని. సార్ ఓకే చంద్రశేఖర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ enlightening our students. And if any doubts from our students regarding these, we will consult you again. And students ki kuda students meeku chat box lo sir phone number and office address kuda icharu. మీరు ఒకసారి దాన్ని కాపీ చేసుకోండి. ఇఫ్ ఎనీ క్వరీ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాంటాక్ట్ అజయ్ కుమార్ సార్, ఆర్ యూ కెన్ కన్సల్ట్ మీ అండ్ ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ దట్ డౌట్ టు అజయ్ కుమార్ సార్. అండ్ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ అనురాధ మేడం, Assistant Professor of Maths, to propose vote of thanks. Thank you, ma'am. I P Anuradha, Assistant Professor of Mathematics. It's my privilege to propose vote of thanks for today's national webinar, How to Make a Startup, which is conducted by Entrepreneurship Development Cell and IQAC SR and BGNR Arts and Science College Autonomous. I extend my heartfelt thanks to today's resource person, Sri Kalikonda Ajay Kumar Garu, Joint Director, District Industry Center, Khammam. Thank you, sir, for accepting our invitation. Sir, you provided a lot of knowledge about how to make startup, how to start, what are the different types, how to maintain, what are the requirements and possibilities, what type of difficulties we will face, what is the minimum qualification, which type of resources we have to acquire, what is the process of applying bank loan, which organizations and which government schemes provide facilities. Thank you, sir. You have explained very clearly and everything, each and every point you explained, and with patience. Thank you, sir. Thank you for accepting our invitation. On this occasion, I am very happy to extend my heart-soul thanks to our beloved principal, Sri KSS Ratnaprasad Garu. Sir, you are always been a backbone of every activity of our college. It's no more exaggeration that our college is moving towards excellence under your leadership and wonderful guidance, sir. It is not possible to conduct any webinar without your support, sir. Thank you. And I also thank all the IQAC coordinator of Srimati Anjani Sursetti, IQAC coordinator and HOD of Department of English. Madam, you are quite wonderful. Not only this particular webinar, you are the support for every webinar continuously conducting in our college. Thank you, madam. Thank you so much. I also thank Sri Atota Samsivra Garu, Head Department of Hindi, for your kind and wonderful cooperation in every college activity. You are enlightened about your technical abilities. Thank you, sir. I also thank Srimati Ramesh Garu, Assistant Professor of Commerce, IQAC member, participating in question and answer session. And I also thank Sri V. Santikumar Garu, introducing today's resource person. And also thank all the faculty members to attend the
and making the webinar successful. Last but not least, I also thank to all the students for participating every webinar actively and sharing and showing your interest and sharing your views. Thank you, and thank you one and all. Thank you so much, madam. And I thank all the faculty of SRN BGNR College for your continuous support in every activity. Of course, this is the first full-time activity of EDCell. So your support make us to conduct such type of activities in future. And I thank Ajay Kumar sir for accepting our invitation. I thank our principal sir, IQC madam, and others. Particularly Ramesh sir, who has given a back-end support to me, and Shanti Kumar sir, Ravindra Naik sir, who has been continuously with me, and all the others whom I not mentioned here. I thank you so much. And so, ma'am Anjali ma'am, can we? Yes, ma'am. Thank you very much, Satyavati ma'am. Actually, director of this webinar. Whole and for this, ma'am. Thank you very much, Satyavati ma'am, for arranging this such a nice. Yes, ma'am. Thank you for arranging this wonderful programs, madam. Thank you. Thank you, ma'am. We need your support in future also. Thank you so much, madam. Right, sir. And a small announcement to the third year students. We have a competition of innovative ideas. We have a competition of innovative business ideas. And I post the Google form in a day or two, maybe tomorrow or day after tomorrow. You just type your business idea if you have any, and the best innovative idea will be given a prize also. And this is for the students of SRN BGNR College. So I'll post this. And thank you so much, everyone, for your love and affection and towards EDCell and also me for conducting and making this webinar a successful one. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. A feedback link is given in the chat box. Participants, please send the feedback. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Samsirao, sir. Thank you so much. For your interaction also, not only for your technical support and interaction also. different things are in the eating different development. చిన్న అనౌన్స్మెంట్, ఫీడ్బ్యాక్ నింపిన వాళ్ళు అంటే లెఫ్ట్ అయిపోండి నాన్న, క్లోజ్ చేద్దాం. ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ చాట్ బాక్స్ లో ఉంది. ఫీడ్బ్యాక్ నింపిన వాళ్ళు మెల్లగా వెళ్ళిపోతే నేను క్లోజ్ చేస్తాను.